सो अज का दिन बहुत मुबारक आ कि खुदा ने सानू जिंदा की जमीन तो सही और सलामती के नाल रखा। और बहुत सारे लोग अज इस दिन नहीं दे सके, लेकिन ये प्रभु का रहम आ, प्रभु का फजल आ कि खुदा ने सानू सही तरह ने अपने तरह संभाल के रखा। और जिस तरह असी पिछले दिनों में बहुत बड़े मुश्किल के दौर के गुजरे हाँ, लेकिन जो खुदा के पाक कलाम के कलमे दूर च लिखा कि ना कोई गवाह तो ना कोई बिपता तेरे डेरे उत्ते आवेगी। और मेरे अजीजों जेडे इंसान दुआ प्रार्थना में लगे रहे, जिन्होंने प्रभु को फड़ी रखा, दिन रात उनके अगे दुआइयां दी, उन्होंने किसी के घर के उपर कोई परेशानी नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और प्रभु दिन पर दिन सामने एक नए अभिषेक के नाल अपने लिए इस्तेमाल करता है। सो आओ फिर अज आप वचन वाल चलांगे। सो अज का वचन बड़ी रीझ के नाल तैयार किया गया और असी वचन पढ़ांगे उत्पत्ति की किताब 3 बाब की 7 तो 11। तद दोहां दियां अखियां खुल गईयां। तद दोहां दियां किहनां दियां? सिर्फ उस समय दे विच आदम और हवा ही बागे अदन दे विच दो प्राणी सी, तीसरा शैतान सी। और शैतान उन्होंने गुमराह करना आया सी। और इत्थों असीं स्टार्ट करके प्रकाशन वाक्य तक जाना। हाँ जी, अखां खुल गई अगे। अते उन्हां ने जान लिया, उन्होंने अपने आप को जान लिया कि असीं नंगे हाँ। असीं नंगे हाँ। उस तो पहलों पता ही नहीं सी। उन्हां दे आत्मिक लिबास पवित्र आत्मा दे वस्त्र पहने हुए सी, लेकिन जदों उन्होंने आज्ञा कर ली, जो यहोवा परमेश्वर ने कहा सी कि फल नहीं खाना, उन्होंने वो फल खा लिया और उन्होंने पवित्र आत्मा के लिबास लथ गए और उन्होंने पता लगा कि असी तो हुण नंगे हाँ। हाँ जी। सो उन्होंने फगूड़ी दे पत्ते सियों के अपने लिए तहमत बनाए। उन्होंने फगूड़े के पत्ते सी के अपने आले दुआले बन लिया और अपने वस्त्र बना लिया। और अज का जिहड़ा साडा मैसेज आ वो सिर्फ वस्त्रां दे उत्ते आ। हाँ जी, अगे। तां उन्होंने यहोवा परमेश्वर की आवाज सुनी। जदों उन्होंने प्रभु यहोवा परमेश्वर रोज उन्होंने आन के जिस तरह हाजरी लेंदा हुंदा सी भी हाँ जी की हाल चलिया, जदों शाम नूं ठंडे वेले यहोवा परमेश्वर उन्होंने पुछण दस्सण आया तो उन्होंने अपने आप नूं लुको लिया। हाँ जी। जद वो बाग विच ठंडे वेले फिरदा सी जी अते उस मर्द अते उस तीमी ने बाग दे वृक्षां दे विचकार परमेश्वर यहोवा परमेश्वर दे सामने अपने आप नूं लुकोया। आदम और हवा ने यहोवा परमेश्वर तो अपने आप नूं लुको लिया क्योंकि उन्हां दे आत्मिक वस्त्र लग चुके सी। हाँ जी। तद यहोवा परमेश्वर ने आदमी नूं पुकार के आख्या, तद यहोवा परमेश्वर ने आदम नूं पुकार के आख्या कि तू किथे है? तू किथे है? उसने आख्या कि तेरी आवाज बाग विच सुन के मैं डर गया। तेरी आवाज यहोवा परमेश्वर की आवाज सुन के मैं डर गया। अज प्रभु यीशु मसीह तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ कह रहा कि अज तुसीं किथे हो, क्योंकि असीं गुनाह के दलदल और चिक्कड़ विच फसे हुए हैं। साडे जिहड़े आत्मिक लिबास है वो लथ चुके हैं। अज प्रभु यीशु मसीह चाहुंदा कि मैं तुहानू आत्मिक लिबास देवां और तुहानू गुनाह के दलदल और चिक्कड़ विचों कढ के चट्टान ते खड़िया करा। हाँ जी, अगे। क्यों जो मैं नंगा हाँ, क्यों जो मैं नंगा हाँ, सो अपने आप नूं लुकोया। सो अपने आप नूं उन्हें लुको लिया। तां उसने आख्या, जी किन्ने तेनू दस्या कि तू नंगा है? इन्हें कहंदा तैनू दस्या भी तू नंगा हाँ। हाँ जी। जिस वृक्ष तो मैं तेनू हुक्म दिता जिस वृक्ष तो तैनू मना कीता सी कि उस तो ना खाई, तू वो फल ना खावीं, कि उस तो तू खाता। की उस तो तू खा लिया? फिर आदमी ने आख्या फिर आदमी ने हवा बारे दस दिता। हाँ जी। कि जिस तीमी नू तू मैनू दिता सी, जेड़ी तीवी तू मैनू दित्ती सी उसने उस वृक्ष तो मैनू दिता ते मैं खाता। उस वृक्ष तो उन्हें मैनू दे दिता ते मैं खा लिया। और शैतान ने हवा नू भरमा लिया और उहदी वजह दे नाल आदम भरमाया गया। उत्थों ही साडे विच एक अनाग्याकारी आ गई, गुनाह कर लिया और उस ही पाप की सजा अज असीं भुगत रहे हैं। हाँ जी, 21 आयत पढ़िए जी इसे 3 बाब। तां यहोवा परमेश्वर ने आदमी ते ओदी तीमी दे लई चमड़े दे चोले बना के उन्हां नूं पवाए। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा भी ये भी इदा ठीक नहीं, उन्हें फिर उन्होंने लिए चमड़े के वस्त्र तैयार किए। मेरे अजीजों,
ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਸਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਸਤਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ 7 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਸਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾਜਕਾਈ ਦੇ ਬਸਤਰ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਕੂਚ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 28 ਬਾਬ ਦੀ 1 ਤੋਂ 3 ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਉਹ ਲੱਥ ਗਿਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਮੜੇ ਦੇ ਬਸਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਜਾਜਕਾਈ ਦੇ ਬਸਤਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਊਚ 28 ਬਾਬ 1 ਤੋਂ 3 ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹਰੋਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਆਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਾਜਕਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਾਜਕਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਦਾਬ, ਅਬੀਹੂ, ਅਲਿਆਜ਼ਰ ਅਤੇ ਇਥਾਮਾਰ। ਇਹ ਦਿਨ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹਰੂਨ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਬਸਤਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਤੇ ਛਾਪਣ ਲਈ ਬਣਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਬਸਤਰ ਬਣਾਈ, ਜਾਜਕਾਈ ਦੇ ਬਸਤਰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੁੱਧ ਦਾ ਆਤਮਾ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੁੱਧ ਔਰ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰੂਨ ਦੇ ਬਸਤਰ ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਲਈ ਬਣਾਉਣ। ਉਹ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਲਈ ਬਸਤਰ ਉਹਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਲਈ ਬਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾਜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਜਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਜਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਸਤਰ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕ ਬਸਤਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਡਰੈਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਦੇ ਫਾਦਰ ਆ ਉਹ ਉਸ ਡਰੈਸ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਾਜਕਾਈ ਦੇ ਬਸਤਰ ਆ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਮਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਜਕਾਈ ਦੇ ਬਸਤਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਸਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਾਜਕਾਈ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਵਿਵਸਥਾ ਸਰ 29 ਬਾਬ ਦੀ 5 ਹੈ। ਵਿਵਸਥਾ ਸਰ 29 ਬਾਬ ਦੀ 5 ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 40 ਵਰੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸਰਾਇਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੁੜਕੁੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ 40 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਫਟਿਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਟੁੱਟੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜੋ। ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਹੰਡੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੀ ਹੰਡੀਆਂ। ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਸਤਰ ਫਟੇ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਬਸਤਰ ਸਵੇਰੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੜੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਸੀਗੀ। 40 ਸਾਲ ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ 40 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਆ 40 ਸਾਲ। ਔਰ ਬਹੁਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ 40 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਦਮ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ 40 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਰ 22 ਬਾਬ ਦੀ 5000 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਵਸਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਵਸਥਾ ਸਰ 22 ਬਾਬ ਦੀ 5000। ਜਨਾਨੀ ਉੱਤੇ ਮਰਦ ਦਾ ਭੇਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਭੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਮਰਦ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਵਸਤਰ ਪਾਵੇ। ਨਾ ਮਰਦ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਵਸਤਰ ਪਾਵੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘਿਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਔਰਤ ਚਾਹੇ ਮਰਦ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਮਤਲਬ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਆ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘਿਨਾਉਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂਗਾ।
ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਈਏ। ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਆ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕੰਮ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਇਤਿਹਾਸ 21 ਬਾਬ 16 ਤੋਂ 18 ਪਹਿਲਾ ਇਤਿਹਾਸ 21 ਬਾਬ 16 ਤੋਂ 18 ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਾਊਦ ਇਸਰਾਇਲ ਕੌਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਾਊਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਕੌਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਮ, ਇਸਾਕ, ਯਾਕੂਬ ਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਇਸਰਾਇਲ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾਊਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾ ਲਈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਦਿੱਤੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਦਾ। ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਲ, ਨੰਬਰ 2 ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਬੈਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦੂਤ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਵੱਢ ਦਊਗਾ। ਤੇ ਦਾਊਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ 16 ਤੋਂ 18 21 ਬਾਬ। ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਤਾਂਹ ਕਰਕੇ ਕੀ ਦੇਖਾ? ਦਾਊਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਚੱਕੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਦੂਤ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਦੂਤ ਆਕਾਸ਼ ਔਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕਦਮ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਵੱਲ ਧੂਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਵੱਲ ਧੂਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਪੜ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰ ਦਾਊਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੱਪੜ ਪਾ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਤੱਪੜ ਪਾੜ ਲਿਆ। ਤੱਪੜ ਪਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਖਾਕ ਔਰ ਰਾਖ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੱਪੜ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਸਤਰ ਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੇ ਐਤਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਤੱਪੜ ਪਹਿਨ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਯੂਨਾ ਨਬੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਤੱਪੜ ਪਹਿਨ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈਆਂ ਦੇਈਏ ਔਰ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਦਊਗਾ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿਰਮੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਯੂਨਾ ਨਬੀ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੱਪੜ ਪਹਿਨ ਕੇ ਪਛਤਾਪ ਕੀਤਾ ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਦਾਊਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਾਪ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੋਸ਼ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਦਾਊਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਕੀ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ?
हे यहोवा हे यहोवा ਮੇਰੇ परमेश्वर, ਪਰਮੇਸ਼ਰ, मेरे परमेश्वर, ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉੱਤੇ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇ। तेरा हाथ मेरे उत्ते और मेरे सारी कुल दे उत्ते बहुत बड़ा तेरा लंबा हाथ होवे, ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ना कि तेरे लोकां उत्ते ਜੋ ਉਹ ਬਵਾ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣ। जो उस प्रॉब्लम दे विच उस बड़ी विपता दे विच फस जाण। मेरे से तो ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੱਪੜ ਪਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਬਦਲ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 18ਵਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਗਾਦ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਗਾਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਗੰਭਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਈ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਤੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਖੋ ਜੋ ਦਾਊਦ ਉਤਾਹਾਂ ਚੜ ਜਾਏ ਦਾਊਦ ਉਤਾਹਾਂ ਚੜ ਜਾਏ। ਕਿ ਜਬੂਸੀ ਹਾਂਜੀ ਆਰਨਾਨ ਦੇ ਪਿੜ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਏ। ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਯਬੂਸੀ ਆਰਨਾਨ ਦੇ ਪਿੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ। ਔਰ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖਦੇ ਆ ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਚੜਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਏਡੀ ਏਡੀ ਮਿੱਟੀ ਚੜ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਏ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਆ, ਜਗਵੇਦੀ ਕਦੀ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਬਣਾਓ, ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਹੋਟਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਆਪਣੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਚੜਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਫਲ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਕੱਪੜ ਵਾਲੇ ਬਸਤਰ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਸਤਰ, ਯਸ਼ਾਇਆ 61 ਬਾਬ ਦੀ 10 ਹੈ। ਯਸ਼ਾਇਆ 61 ਬਾਬ ਦੀ 10 ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਨਬੂਵਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਨਬੂਵਤ ਕਿੱਦਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਸ਼ਾਇਆ 61 ਬਾਬ ਦੀ 10 ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਔਰ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਸਤਰ ਪਵਾਏ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਾਏ ਹਨ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਸਤਰ ਪਵਾਏ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਾਏ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੱਦੋਂ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਚੋਗੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੱਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਚੋਗੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੱਜਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲਾੜਾ ਸਿਹਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲਾੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਾੜੀ ਆਪਣੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾੜੀ ਦੁਲਹਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਇਹ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਲਿਬਾਸ, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਸਤਰ। ਔਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਤੀ ਰਸੂਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 27 ਬਾਬ ਦੀ 35 ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਆ ਕਿੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤੀ ਰਸੂਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 27 ਬਾਬ ਦੀ 35 ਪੜੋ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਅਤੇ ਗੁਣੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੰਡੇ ਲਏ। ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਣੇ ਪਾ ਲਏ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਸਤਰ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਣਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਮਤੀ ਰਸੂਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 9 ਬਾਬ ਦੇ 20 ਤੋਂ 22 ਰਹਿਣ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਵਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਲਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਘੜੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਮਾਈਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਨੇਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਔਰ ਠੀਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਛੂਇਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸੇ ਘੜੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਸਾਮਰਥ ਨਿਕਲੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ, ਇਦਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਡਰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਿਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਇਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਉਸੇ ਘੜੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਨਿਚਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਬਣਾ ਕੇ, ਨੇਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਅਨਮੋਲ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਰਹੀਏ, ਕਦੀ ਵੀ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਕਦੀ ਝੂਠੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣਗੇ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਝੂਠੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਸਤਰ ਆ ਜ਼ਕਰਿਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 8 ਬਾਬ ਦੀ 23, ਮਲਾਕੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਕਰਿਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 8 ਬਾਬ ਦੀ 23 ਸੁਣੋ, ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣੋ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਵਚਨ ਹੈ। ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਬੋਲੀ ਦੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਕੌਮਾਂ ਦੇ 10 ਮਨੁੱਖ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੌਮਾਂ ਦੇ 10-10 ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨਗੇ, ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨਗੇ। ਪੱਲਾ ਫੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਹੈ। ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਤੀ, ਨਜ਼ਾਤ, ਨਿਸਤਾਰਾ, ਸਲਵੇਸ਼ਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੁਸਤ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਉद्धार ਕਰਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਬੂਵਤ ਹੈ ਜ਼ਕਰਿਆ ਨਬੀ ਦੀ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ 10-10 ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਫੜਨਗੇ ਔਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੁਕਤੀ, ਨਜ਼ਾਤ, ਨਿਸਤਾਰਾ, ਸਲਵੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਬੂਵਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਬੂਵਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਆਪਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੀਅਸ 2 ਬਾਬ ਦੀ 9 ਔਰ 10 ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੀਅਸ 2 ਬਾਬ 9-10 ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੀ 2 ਬਾਬ 9 ਔਰ 10 ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਜ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਸਹਿਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਨਾਲ ਸਵਾਰਨ। ਸੋਹਣੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਾਕ, ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਰਨ। ਨਾ ਗੁੰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਜਾਂ ਮੋਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਜਾਂ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਭਾਰੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਵਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਔਰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਭਾਰੇ ਵਸਤਰ ਪਾਓ, ਬਹੁਤ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰੋ, ਵਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁੰਦੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਦਗੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਦਗੀ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੋ ਔਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 3 ਬਾਬ 4 ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 3 ਬਾਬ 4 ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਿਰ ਗੁੰਦਣ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਆ ਸਿਰ ਗੁੰਦਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਥਵਾ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਲਾ ਮਤਲਬ ਮੇਕਅਪ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਗੁਪਤ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ, ਗੁਪਤ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਆ, ਅੰਦਰਲੀ ਬਿਊਟੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ
ਪਾਕ ਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਅਰਥਾਤ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ, ਅਰਥਾਤ ਕੋਮਲ ਔਰ ਗੰਭੀਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੇਖੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੇਖੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕ ਸਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਬਿਊਟੀ ਨੂੰ, ਅੰਦਰਲੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਰੰਗ ਦੋ ਹੀ ਆ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਸਸਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ ਕਰ ਲਿਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਾਕ ਦੁਲਹਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਾਕ ਦੁਲਹਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਕੁਆਰੀਆਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 3 ਬਾਬ ਦੇ 17 ਔਰ 18 ਹੈ। ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ 7 ਨੰਬਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਜੋ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੋ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਧਨਵਾਨ ਹਾਂ ਮੈਂ ਧਨਵਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਜੋੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮਾਇਆ ਜੋੜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਦੇਖੋ ਯਹੂਨਾ ਅਰਬ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕਮਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਜੋੜ ਕੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਦੁਖੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਮੰਦਭਾਗੀ, ਮੰਦਭਾਗਾ, ਕੰਗਾਲ, ਕੰਗਾਲ, ਅੰਨਾ ਅਤੇ ਨੰਗਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨੰਗਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਾਗੇ ਅਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਥ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਵੀ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨੇ ਗਏ, ਅਜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨੰਗਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਰੁਪਇਆ ਪੈਸਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਸੀਂ ਘਰ 10-10 ਮੰਜ਼ਲੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ, ਕੰਗਾਲ, ਨਿਰਧਨ ਤੇ ਨੰਗਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ, ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਬਚਨ, ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਲ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਧਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਂ। ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਧਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਂ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧਨਵਾਨ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਜੋੜ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕਮਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਨਮੋਲ ਵਚਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਬਸਤਰ ਲੈ, ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਲੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਵਾਲੇ ਪਾਵੇਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਵੇਂ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਚਿੱਟੇ ਬਸਤਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਵਾਲੇ ਬਸਤਰ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਬਸਤਰ, ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਵਾਲੇ ਬਸਤਰ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨੰਗੇਸ ਦੀ ਲੱਜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਨੰਗੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਜਾ ਆ ਢਕੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜਿਹੜੇ ਵਸਤਰ, ਆਤਮਿਕ ਵਸਤਰ ਬਾਗੇ ਅਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਆਰਾ ਉਹੀ ਵਸਤਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਸ਼ਵੇਤ ਵਸਤਰ ਲੈ ਲਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਸਤਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕਮਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਰਧਨ ਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੜੋ ਦੁਆਰਾ, ਸੋ ਤੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਧਨਵਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਧਨਵਾਨ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਜੋੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਇਆ ਜੋੜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਤੂੰ ਦੁਖੀ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਮੰਦਭਾਗੀ, ਮੰਦਭਾਗਾ, ਕੰਗਾਲ, ਕੰਗਾਲ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੰਗਾਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਦਾਊਦ ਨਬੀ ਲਿਖਦਾ
कि तेरा वचन मेरे लिए सोने चांदी के हज़ारां सिक्कियां तो भी उत्तम है। तेरा वचन अग दा ताया होया है, क्योंकि खुदा दा वचन एक तराजू आ, खुदा दा वचन एक हथौड़े की मानद है, और खुदा दा वचन एक अनमोल रत्ना तो भी उत्ते है। हाँ जी, कंगाल अन्ना अते नंगा है। क्यों जो तू अन्ना ते नंगा है। अज प्रभु यीशु मसीह तुहानू वो आत्मिक वस्त्र, वो आत्मिक लिबास देना चाहता है इस वचन के राही। सो सानू जरूरत है तां जो असी जल्द तो जल्द तौबा करिए, बपतिस्मा लईए, पवित्र आत्मा का दान पाइए, तां जो ये जड़े असी आत्मिक लिबास है प्रभु यीशु मसीह के वालों सानू मिलना है, वो असी आत्मिक लिबास नू पहन लईए। हाँ जी, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ मैं तेनू सलाह दिंदा हाँ ਕਿ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ जी, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਓ, हाँ जी, ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਧਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾ। जी जी। ਅਤੇ ਇਹ ਚਿੱਟੇ सिर्फ धनवान होने का इको ही तरीका है, वो है प्रभु यीशु मसीह का पाक कलाम। हाँ जी, ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਬਸਤਰ ਲੈ, चिट्टे वस्त्र प्रभु यीशु मसीह को ले ला, ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਵਾਲੇ ਪਾਵੇਂ तां जो तू अपने दुआले पावे, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨੰਗੇਜ਼ ਦੀ ਲੱਜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। तेरे नंगेज की लज्जा प्रकट ना होवे। और मेरे अजीजों, जो तक असी पवित्र आत्मा तौबा नहीं कर रहे, बपतिस्मा नहीं लैने, पवित्र आत्मा का दान नहीं पा लेने, उन्नी देर तक सानू चिट्टे वस्त्र नहीं मिलने हैं। और ਜਿਹੜੇ वो चिट्टे वस्त्र आ वो प्रभु वो सानू तां मिलने हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपना महान बलिदान दे के अपना पाक ते पुत्र लहू के नाल साडे पापां नूं शुद्ध किया है, और वो पापां की शुद्धिकरण के नाल ही साडे वस्त्र चिट्टे होने हैं। और इसे दी एक 7 बाब की 13 और 14 पढ़ी प्रकाशित 7 बाब की 13 और 14। ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਹੜੇ स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ प्रभु यीशु मसीह ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਹਨ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕੌਣ ਹਨ ਇਹ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਨ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, हे ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, हे ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਵਿਪਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਤਾਉ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਲੇਲੇ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਲੇਲੇ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਲਏ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 24 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਕ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਕ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਢਿੱਲੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਢਿੱਲੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ, ਸੰਕਟ, ਬਿਮਾਰੀ, ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਮਿਲਣੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਵੇਤ ਵਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਿਲਣੇ ਹਨ। ਔਰ ਸ਼ਵੇਤ ਵਸਤਰ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਧੰਨਿਆ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਬਣੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾ। ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਔਰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਾਪ ਤੋਂ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਧੀ ਤੋਂ ਔਰ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰਨਾ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ, ਕਾਸ਼ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਆ, ਸ਼ਵੇਤ ਵਸਤਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ, 24 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਣੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ
ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਵੇਤ ਵਸਤਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਵੇਤ ਵਸਤਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਵੇਤ ਵਸਤਰ, ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਆਮੀਨ।